شہربانی کی ترتیب کتاب ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے شہربانی کی ترتیب کی کتاب ہے. پہلا صفحہ دیا ہے, پہلے صفحے سے شروع کریں گے. شہربانی کی ترتیب کی کتاب. خدا ہمارے ساتھ ہو. ہم دعا کریں. اے قابل خدا, تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے رزق الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر, تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا, اے قدوس خدا, اے قدوس خدا, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھا. ان سے بڑا اور کوئی نہیں. انہیں دو حکموں پر تمام انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے. خداوند یسوع نے فرمایا کہ میں تمہیں اتنے حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی, تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہمارے سفر سے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے کہ خدا کی ہم تعریف کریں, خدا کا شکر ادا کریں. اپنے بزرگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں, استادوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں, اور خدا کی سنسی کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں, خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ ایمان سے اس کے نزدیک آ سکے. تھوڑی دیر ہم خاموشی میں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے دعا کریں. بزرگ خواتین اور بزرگ حضرات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. استادوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جن کے وسیلے سے تعلیم اور علم حاصل کیا جاتا ہے. آج کے خاص دن کے لیے, انتظامیہ کے لیے, پی اے سسٹم کے سارے انتظام کے لیے, کوائر کے لیے, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور مل کر کے اے آسمانی باپ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے دوستوں کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بے ہم کا نہیں چلے, ہم نے اس کا نام لیا ہے لیکن راستہ سے باز نہیں رہے. ہم تیری عزت کرتے ہیں, ہم پر ہم کرتے ہیں. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر, اپنے اس کے ذریعے میں پاک صاف کر, ہماری زمینوں کو بجا رہا ہے اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے تیری خدمت کرے اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. ہمارے ملکی خدا کی خوشی کی دعوت کو سنو. اے میرے اٹھانے والوں لوگوں سے ڈرے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے قدموں کا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح اس گنہگار کو نجات دینے کے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راستہ باز, وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. قادر خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی رحمت سے اور سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو بزرگوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے مان سے اس کی طرف گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں. وہ ہم سب کا رحم کرے, ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہم سب کو رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو
मुस्तकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करें उस सियासत के नक्शे गीतों की किताब से गीत नंबर 311 हम गए, इसी से गए।
جس نے سکھایا، جس نے پڑھایا. اگر اسکندر اعظم مر بھی گیا، جو علی قبر میں مر گیا تھا، پوری دنیا کو پتہ کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنے ٹارگٹ سے پورا اترا اور مر گیا 28 سال اور کچھ مہینے. تو کسی نے کہا کہ اگر اسکندر مر جائے تو کوئی بات نہیں، ہزاروں اسکندر پیدا ہو. کیوں؟ استاد زندہ ہے. کون سا استاد؟ ارسطو. لیکن اگر ارسطو مر گیا تو ہزاروں لوگ مل کر ایک ارسطو کو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن ارسطو ہزاروں اسکندر پیدا کر سکتے. استادوں کی عزت، بڑوں کی عزت، بزرگوں کی عزت مجھ پر، آپ پر لازم ہے. اس لیے یہ گیت خدا تجھ کو دے برکتیں دے گا. جب کیک کاٹیں گے نا تب بھی آپ نے اس کی چونی بجانی ہے، ٹھیک ہے؟ خدا تجھ کو دے برکتیں دے گا. آئے ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو بیرون ملک، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو باہر پڑھنے کے لیے گئے، جو جانے والے ہیں، جو زیر تعلیم ہیں، جن کے ایڈمیشنس ہو رہے ہیں، جو پچھلے دنوں کامیاب ہوئے، سب کے لیے دعا کریں. اور ان خاندانوں کے لیے بھی جو بیرون ملک بیٹھے ہیں لیکن ان کا دھیان، ان کا پیار، ان کی محبت ہمارے درمیان ہے. ان لوگوں کے لیے جنہیں خدا نے مختلف طریقوں سے برکتیں دی، اولاد کی صورت میں، منگنی کی صورت میں، شادی کی صورت میں، گھر کی صورت میں، بیماری سے شفا دی ہے. مسز اجازت رانی نے صحت کی طرف سے یہ سب ہمارے بزرگ، جوان بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم دعا میں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. اپنا تیرا تخت پر زمین تیری چوکی ہے، تو میں دل کی گہرائی سے پیار کرتا ہوں، پیار کا ساگر ہے. اپنے پیار کے ساتھ مجھے بولے تو ہم نے پڑھتا کہ ہم تیرے کو کروں تیرے بات بولے سارا پلاٹ سارا جواب میرے پہلے بات کا نام ہے. تو اسی میں پڑھ کے سارے دن آپ کو کام کا کام جس کو پسند آ رہا ہے تو ٹائم کو بادشاہ ہے. اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے، اس گھڑی کے لیے کہہ تو سکتے قرآن ہے جو کھلنے ملک بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ان کو سردی پاور دے، ان کے سارے دماغوں کو، دل دماغ کو کھول اقدام دو، اچھے طریقے سے پڑھیں، کامیاب ہو گئے اور اقدام کے نام نام ہوتے. جتنے لوگ کاروبار کے لیے باہر گئے ہیں ان پر رحم کر، کرم کر، ان کے پورے کام سیدھے کر، پریشانی کو دور کر، اپنی رحم کر. جتنے پرانے ملک ہمارے سینٹ جارج چرچ کے بندے گئے ہوئے ہیں ان کے کاروبار برکت دے، ان کو ان کی طرف سے مجھ بنا کر اور ہم کو ان کی طرف سے مجھ بنا اپنی رحم کا کرم کر. جتنے لوگ اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اے خدا کو سبھی پاور دے، اے خدا کی ساری کمزوری کو چھات کو دے، اپنے پاپ سے مدد کر، ان کو صحت تندرستی دے. جتنے تیرے پیار کرنے والے تیرے گھر میں آتے ہیں ان کو اپنے پاپ لوگ سے چھو، ان کی گھروں کی چار کو حق کر سب بنا، ہر دکھ تکلیف، ہر مصیبت ٹینشن کو دور کر، اپنی رحمت کر، اپنا کرم کر، اپنا فضل کر. یسوع ناصری رحم کے بادشاہ ہے، تیرے بغیر ہم صفر ہیں، تو اسی میں پر کے صحیح سن ہے. خدا کا کام ہے اپنے کوائر کے لیے طرف سے شکر، اپنے پورے انتظامیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان پر رحم کر، اپنے پاپ کو دے، ان کی مدد کر. جہاں کہیں بھی تیرا آج پاک رام لوگ پیش کرنے ہیں ان کی مدد کر، اپنی رحم کر، اپنا پاک کلام کے سے مانگ رہے ہیں. بھائی صاحب کے ساتھ ہو، ان کے بچوں کے ساتھ ہو، ان کے جنانے کو رحم کی نظر کر. اے یسوع ناصری لوگ کی شکل کرتے ہیں ان کو بچے سمار مار کر. اے یسوع ناصری جی کے پاس اپنا پاک کلام پیش کریں، ان کو گھٹوں کو چھو اور وہ نہ بولے بلکہ تو ان سے ہو کر اور سارا پاک کلام سے ہمیں جڑو خوشیاں ملے. مانگ کے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا کی کے نام سے آمین. آمین. چیپٹر 46 تیسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک یہ اس بارے پڑھیں گے، لیکن اگلے جو 2 حوالے ہیں وہ کوئی بزرگ پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ خاتون ہو یا نوٹ کر لیں، بزرگ پڑھا کر. آج کا پہلا ادھر لسانی کا صفحہ 46 باب تیسری آیت سے لے کر 5ویں آیت، صفحہ نمبر 891. آج کا دوسرا انصاف
23वां बाब 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक, सफर नंबर 813 नई बाइबल। खोलें जरूर, हवाला खोलने के घर में आगे बढ़ूंगा। इंसाल 23वां बाब। कोई कार्टून पढ़ना चाहे बुजुर्ग, सादा अल्फाज में सवाल है। शाबाश। इंसाल 23वां बाब 22वीं से 25वीं आयत। फिर आज का तीसरा बिंदु, अय्यूब की किताब 12वां बाब 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। 3 हवाले हुए अभी। आज का तीसरा बिंदु है अय्यूब की किताब, सफर नंबर 645 645, 12वां बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। तो पढ़ना चाहता है? शाबाश, चलिए आप ले। फिर हमें गीत गाएंगे। गीत नंबर होगा 362। 2 आयतें हम पहले इसकी गाएंगे और ये भी बरकत का गीत है। ऐ बाप तू बरकत, इस वजह से गाना दुआए गीत है। ये बाली इसके सोच ने ये गीत लिखा है और बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए कलाकार ने। बाली इसके सोच में लिखा हुआ गीत है 362 नंबर शाहपुर करेंसी लिखी गीता है। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम। इसलिए काम से पहले ही गीत है। फिर हम मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान सुनेंगे। 12वां बाब 13वीं आयत से 20वीं आयत। वो पढ़ना चाहता है? शाबाश, आगे का चलिए आप पढ़ें। दोबारा दोहराना चाहता हूँ, आज का ये तीसरा विषय जो है ये मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। बड़ा अक्लमंदी का ये हवाला है, तो तसल्ली से इसको देखना भी है, सुनना भी है। आज का पहला दिन यशायाह 46वां बाब 3वीं आयत से 5वीं आयत। आज का दूसरा दिन इंसाल 23वां बाब 22वीं आयत से 25वीं आयत। वो लड़की ले रही है हवाला, पढ़ना चाहती है लड़की? शाबाश, चलिए निर्मला आप पढ़ें इसको। आज का तीसरा विषय अय्यूब की किताब 12वां बाब 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक आपने लिखा। और फिर हम गीत गाएंगे। फिर गीत के बाद मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान 12वां बाब 13वीं आयत से 20वीं आयत। सबने हवाले नोट कर लिए हैं? बाइबल खोल लिया? गुड। शादी की पुकार सुना, कुछ कभी भी सुना करेगा। शादी के दिन ये दोनों शख्सियत जो हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। दुनिया में एक तशद्दुद है, ये बढ़ता जा रहा है। इस साल में आज कि ये काम कैसे कम होगा? जब आप अपने आप को बदलेंगे, मैं अपने आप को बदलूंगा, तशद्दुद फिर खत्म होगा। तशद्दुद जरूरी नहीं कि मारने से होता है। आप छोटी सी बात कर दें और दूसरे बंदे को आप परेशान कर दें, ये भी तशद्दुद है। घर में कई दफ़ा मियाँ भी एक दूसरे को गैर छोटी सी बात कर देते हैं, मैं तो कुछ क्या ही नहीं, तो बात बड़ी ज़बरदस्त होती है, आवाज़ लगा देती है। ज़बान इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन आप लगा देते हैं। फिर रिहाइश के लिए यौम रिहाइश कर देते हैं। खुदा हर शख्स को रहने के जगह अता फरमाए। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों की गाड़ियाँ दीवार के साथ खड़ी होती हैं। आज नहीं, जिन लोगों ने उठाई है आज के दिन, हम उनकी शुक्रगुजार हैं। इतवार वाले दिन ये रोड चर्च की दीवार साफ होनी चाहिए। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ, हमें खुशी होती है, नए घर बनते हैं, नई गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, हमारा दिल खुश होता है क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारा खानदान, हमारी कलीसिया है। लेकिन तब्दील का खुदा इस पर आपका है। तो इतवार वाले दिन ये रोड ठीक होना चाहिए, साफ होना चाहिए।
मलबा शलबा भी नहीं होना चाहिए तो आगे बढ़ते, गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। बातें जरूर खड़ी करें, हम आपको बिल्कुल मना नहीं करते। हमारी अपनी दीवार के साथ चीज़ें लगी उनको बुरी लगती है, लेकिन दूसरी दीवार पर लगी होता है। लेकिन जिस तरह आप अपनी सफाई चाहते हैं, इसी तरह दूसरे का, खुदा के घर का भी आपने ख्याल रखना है। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम इस बात को मानते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। 24 अक्टूबर को फिर हमने नौजवानों का दिन रखा है। नौजवान बेटे बेटी सुने, डिपेंड करना किया करें, अपने आप को खर्च करें, कुछ नहीं होता। मैं बुजुर्गों से भी आज कहूँगा कलाम के दौरान, अपने आप पे खर्च करें, अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, अपनी खुशी के लिए। जो लोग हमारे साथ कानपुर डैम जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम उनसे किराए की बात कर रहे हैं। जब रात को हम यहाँ से चलेंगे, सुबह जहाँ पहुँचेंगे, नाश्ता आपने खुद करना है, अपने पैसे से करना है, नहीं तेरे पैसे। चाय पीनी है अपने खुद, सारी बरकतें हैं खुदा ने आपको दी। आप कहते हैं पादी साहब चार चाटी मुझे क्या, खाना भी किसी खवा दो। वही किस लिए की बातें हैं, खर्च किया करें, अपनी जात में भी किया करें। खुदा ऐसा खा जाते हैं आप, इसलिए बगैर जी मेरे थोड़े होते कोई लोड़ ही नहीं पूरी होती, कितने होनी है। खुदा कैसा खा जाता है, खुदा कैसा पूरा दिया जाता है। देखें देना शुरू करते आना शुरू हो गया। सिर्फ किराया आज जिनके नाम हमारे पास आ जाएंगे वो लोग जाएंगे, उसके बाद किसी के नाम नहीं आएंगे। आप मुझे नाम लिखवा दें, सुशील को नाम दे दें, किला बाहर हम खड़े होंगे, आप हमें अपने नाम दे दें, पैसे दे दें, जिनके आ जाएंगे वो जाएंगे। बाद में किसी की सिफारिश नहीं दें, भाई सेक्रेटरी साहब के जो सर भाई साहब का आए, किसी को नहीं हम लेके जाएंगे। मुझे आपको बता दें, क्योंकि हम 2-3 इतवार से ये अनाउंस कर रहे हैं। आज का दिन इसलिए हमें कि हम दूसरों की इज्जत और एहतराम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। रफ़ाक़त ख़वातीन के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बाकायदा उनकी इबादत होती है और इस तरह के प्रोग्रामों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये दफ़ा नहीं याद दिलाता है। मैं कल नई एक फैमिली हमारे घर में है, लेकिन जब सारे दिन मनाते हैं, बुजुर्गों का भी मनाते हैं, उस्तादों का भी मनाते हैं, नर्सेस का मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इंजॉय किया करें, किसी को इज्जत दिया करें, खुदा का शुक्र अदा किया करें। कोई इस सोच के साथ ना आए कि जो फादर साहब को किसी चर्च वाले दे जाए, सामने कराया दे, किसी को नहीं मिलेगा। यसाया नबी का सहीफा 40वां बाब की 3री आयत से 5वीं आयत तक पाक कलाम में यूं मरकूम है, ऐ याकूब के घराने और ऐ इसराइल के घर के सब बाकी मानदार लोगों, जिनको वतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैंने खल्क किया और मैं ही उठाता रहूँगा, मैं ही लिए चलूँगा और रिहाई दूँगा। तुम मुझे किससे तशबीह दोगे और मुझे किसके बराबर ठहराओगे और मुझे किसकी मानित कहोगे ताकि हम मुशाबा हों। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। आमीन। आज का दूसरा विद हमें हक में लिखा है, कलामे हक में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शेनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी। सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपने वालदा को शादमान रख।
खुदावन के पाक कलाम के सुने और उसके पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। आज खुदावन की ज़िंदा कलाम में यूँ मज़मून है, हैवानों से पूछ। आवाज़ दें, 1 मिनट बेटा रुके। हैवानों से पूछ और वो तुझको सिखाएंगे, और हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझको बताएंगे, या ज़मीन से बात कर और वो तुझे सिखाएगी, और समुंदर की मछलियाँ तुझसे बयान करेंगी। कौन नहीं जानता कि इन सब बातों में खुदावंद ही का हाथ है, जिसने ये सब बनाया। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता, जैसे ज़ुबान खाने को चख लेती है। बुढ़ों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दानाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। कलाम मुकद्दस में यूं मज़मून है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुनसब या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एकदम सीख कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर दी जाएगी, और जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? कलाम का पढ़ा सुना जाना सबके लिए बस। आमीन। सफर नंबर 8 शायबानी की किताब। घर का एक बुजुर्ग बीमार हो गया, चारपाई लाया था, पहले कमरा लाया, कमरे से बाहर
जब वो बिल्कुल रह गया, खांसी करता था, घर वाले टाइम थे, जा रहे थे एक जगह, वो उसको फेंकने लगे, वो होश में आ गया, वो समझे कि बाबा मर गया। फेंकने लगे तो वो होश में आ गया। उसने पता क्या कहा अपने बच्चों को, सुने बच्चे सुने, 15 मिनट आपको पता मैं बहुत ज्यादा ही बोलूंगा। उन्होंने कहा बेटा फेंकने लगे हैं तो थोड़ा सा आगे करके फेंके, इसलिए कि मैंने अपने बाप को यहाँ फेंका था, मैंने अपने, मुझे आप थोड़ा सा सबक क्या आता है इसमें। आप जो कुछ दुनिया में करते हैं इसी दुनिया में आपके साथ होता है, का मैं हूं या आप, मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की। लेकिन जो इज्जत खुदा बुजुर्गों को देता है, बहुत सारे बुजुर्ग नहीं आए, बाइबल की आयत जिस आयत सिर्फ चौथी आयत, इसी पे मैं बोलूंगा थोड़ी देर, फिर मैं युग की तरफ जाऊंगा। खुदा कहता है बुजुर्गों को, बूढ़ों को, जो चल फिर नहीं बेच सकते बेचारे घर में रहते हैं, चौथी आयत में खुदा कहता है मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं। आपके बच्चे बदल सकते हैं, आपकी औलाद आपके साथ अपना रवैया बदल सकती है, सोच बदल सकती है, आपको नकारा समझ सकती है। जब तक आप कमाते रहे, आप उनके लिए मेहनत करते रहे, तब तक आप बहुत अच्छे थे, हर चीज अच्छी लगती थी उन्हें। लेकिन जब तुम बुढ़ापे में आ गए, उनकी सोच बदल गई, उनकी तरजीहात बदल गई। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही खुदा हूं। कौन सा? जो पहले दिन से और आज भी हूं। आप बड़ा क्या कहते हैं नौजवानों से, कभी को बात करके देखने नसीहत की, तो जी बेटा जो पता है ना, पहली मोहब्बत नहीं बोलती, कहते हैं ना पहली मोहब्बत नहीं भूलती। और खुदा का बंदो, लड़के लड़कियों पहली मोहब्बत तो माँ बाप ने आपसे की है, तो माँ बाप की मोहब्बत ना बोला करे ना, वो जी पहली मोहब्बत पता है बोलती। माँ बाप की मोहब्बत ना बोला करे जिन्होंने पहले आपसे मोहब्बत की। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं, मैं नहीं बदलूंगा। सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। जब इंसान पैदा होता है, सबसे पहले उसको कौन उठाता है? बोले बोले बोले, औरत उठाती है, ठीक है, संभालती भी। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता, स्कूल जाने के लिए, फिर भी माँ कहती है कि इसको मैंने अच्छे स्कूल में डाला। आप बढ़ापे में आए, फिर भी कदूनी आपके काम आती है, औलाद भी छोड़ जाती है। मेरा खुदा आपको क्या कहता है? मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं, सर सफेद होने तक तुम्हें उठाए फिरूंगा। मैंने ही खलक किया ना, मैंने ही पैदा किया ना, मैं ही उठाता रहूंगा, मैं ही लिए चलूंगा और तुम्हें रिहाई दूंगा। मुश्किल वक्त में भी आपके साथ होगा, रिहाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, आजादी दूंगा, ताकि आप मायूस ना हो, परेशान ना हो, बेदर ना हो। मैं तुम्हें हौसला दूंगा। नौजवान बेटी बेटी सुने, अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, उनको हौसला दिया करें, उनकी इज्जत किया करें, उनका एहतराम किया करें। अय्यूब क्या कहते हैं? बड़ी मिसालें आप देते हैं। अय्यूब साहब है ना, देखिए अय्यूब क्या कहता है। इस दौर में भी ये बातें मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहम है। बेशक ये खूनी दौर है, बेशक ये खतरनाक दौर है, बेशक ये दर्दनाक दौर है, बेशक ये कर्मनाक दौर है, बेशक ये इबरतनाक
दौर है, बेशक ये शर्मनाक दौर है जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, बेशक ये वहशतनाक दौर है, बेशक ये दहशतनाक दौर है, कितना भी बड़ा दौर क्यों नहीं, फिर भी तसल्ली, हौसला, हिम्मत, जुर्रत, ताकत, इज्जत, सरफराजी कौन देता है? खुदा। लिखा है हैवानों से पूछ, जिसको मैं और आप कुछ नहीं समझते, हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे, वो तुझे बोले मैं और आप सीखने के लिए तैयार नहीं होते, कहते बड़ा कुछ सीख ले, बिना सीखे सिखाओगे तो आग लगाओगे। उस्तादों को फिर मैं कह रहा हूँ, उस्तादों की इज्जत किया करें, वो पहले सीखते फिर मैं सिखाते हैं, बिना सीखे बगैर सीखे सिखाओगे तो आज कलीसियों में आग लगी हुई है। जो बगैर ट्रेनिंग के ना उन्हें कलाम का पता, पास्टर, फाउंडर, सीनियर पास्टर, इज्जतमान, भैया आजकल तो पहले गरीब गुरबा लोग बेचते थे, पैसे लेके वोट देते थे ना, बिरयानी की प्लेट खा दो, पहले गरीब लोग बिकते थे, आज इज्जत माप भी बिकते हैं, मैं भी, हम सब भी बिकते हैं, जमीन बेच देते हैं, इज्जतें बेच देते हैं। गौर से सुने नौजवान, सच्चाई पे खड़े हो जाए करें, कुछ नहीं होता। कलाम में लिखा है हैवान से पूछ, वो तुझे सिखाएंगे। हैवान कभी जानवरों को, गाय, भैंस, इनको सड़क पर चलते देखे, एक के पीछे चल रहे थे, और देखें अशरफुल मखलूकात को, जो गाड़ियां आजकल लोग चलाते हैं, मोटरसाइकिल से ज्यादा रोड पे, इधर 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 कोई तरतीब नहीं है, किसी को कोई तरीका, असूल, कानून है नहीं, तो हैवानों से सीख रहे हैं, हैवानों से पूछ रहे हैं, वो तुम्हें सिखाएंगे तरतीब क्या है। घरों में भी तरतीब नहीं, हमारे घरों में दरवाजा करके वो पाजी साहब आ गए, वो जो चीजें बिखरी होती है ना, पैंट डाइनिंग टेबल पे कहीं पड़ी होती है, बोले यार इधर पड़ी होती है, इधर जल्दी जल्दी इकट्ठा करते हैं, कौन आ गया भाई? पाजी साहब। तरतीब से रहें, खुदा तरतीब का खुदा है। हैवानों से पूछ, अय्यूब कहता है, वो तुझे सिखाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं सीख कर सिखाएंगे तो चिराग जलाएंगे, बगैर सीखे सिखाएंगे तो आग लगी है, तो बात नहीं होना, बात पास्टर इतना ज्यादा हो एक टुटिया भाई, जिस तरह जब कभी वो आखिर में एंड पे खरबूजे शुरू में आते बड़े महंगे होते हैं, तो जब एंड होता है खरबूजे का फिर रोल ही गया, आज रोल पड़ा है, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ, मायूस हो जाता हूँ, सर पकड़ लेता हूँ, और मुझे आपको पहचान ही नहीं है, तो भाई बड़ी बड़ी योजना में कोई गल नहीं, और बिना सीखे सिखाएंगे, आग लगाएंगे, सीख कर सिखाएंगे, चिराग जलाएंगे, रोशनी होगी, तालीम है ही रोशनी। इसलिए खुदा का बंदा कहता है हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर, वो तुझे बताएंगे, या जमीन से बात कर, वो तुझे सिखाएगा। बदलती नहीं है जमीन, समुद्र की मछलियां तुझसे बयान करेंगे, कैसी तरतीब है। कौन जानता है कि इन सब बातों में खुदावंदी का हाथ है, जिसने सबको बनाया। उनकी चाल भी खूबसूरत, मेरी आपकी चाल टेढ़ी, इसलिए योना के खिलाफ लोग हो गई, योना ने बताया ऐ सांप के बच्चों, क्यों कहा था? सांप की चाल टेढ़ी होती है, सीधा नहीं सकता। आजकल मेरी आपकी जिंदगी टेढ़ी तिरछी है, लेकिन खूबसूरत कौन बनाएगा? मेरा रब का खुदा, मेरा रब का मसीह। उसी के हाथ में जानता है कि जान, कुल बनी आदम का दम उसके हाथ में। तो यार आप भी सांस ले रहे हैं, ये दम से आदम बना है, ऊँगना मारता है ये खुदा, तो आदम जी जानना उसके हाथ में मेरा रब का दम है। इसलिए से डरे, बुजुर्गों की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उस
استادوں کی عزت کریں. کیا کان باتوں کو نہیں پرکھ لیتا؟ کتنے کان ساڑھے میرے اور آپ کو پکڑ لیتے ہیں. آپ مدر کی بات سن لیتے ہیں. کان باتوں کو نہیں پرکھ لیتا. جیسے زبان کھانے کو چکھ لیتی ہے. منہ کاٹتے جی نا، زبان کھانے کو چکھ لیتی ہے. اور آپ کو اور مجھے بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ شخص جس کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ کیا چیز اس وقت میں آپ کہا ہے کیا ہے. زبان جس طرح چکھ لیتی ہے. بڈھوں میں سمجھ ہوتی ہے، سنیں بزرگ لوگ اور نوجوان اور چھوٹو جی تھی جو پرانے خیال ہے چھوٹو جی پانی نہ بچن کی پتہ ہے پرانے خیال ہے. اور بھیا نہیں، کلام کہہ رہا ہے بڈھوں میں بولو کام کی لالت دکھے بھی بول بڈھوں میں کبھی بزرگوں کو نہ کہیں گے اور نہیں کسی پرانے خیال. بڑی سمجھ ہے ان کو، وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں. جیسے زبان چکھ کے بتا دیتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ بندہ کس طرح کا ہے. لیکن ہم ان کی مانتے نہیں ہیں، ان کی سنتے نہیں ہیں، پھر خراب ہوتے ہیں بعد میں. بڈھوں میں سمجھ ہوتی ہے اور عمر کی درازی میں دنائی خریدی نہیں جاتی. یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے. دنائی بھی، حکمت بھی، عقل بھی، دانش بھی، فہم بھی بڈھوں میں سمجھ ہوتی ہے. اور عمر کی درازی جتنے زیادہ بزرگ ہمارے لوگوں میں دنائی ہے. خدا میں جو میرا آپ کا خالق ہے، خدا میں سمجھ بھی ہے اور قوت بھی ہے. اس کے پاس مسلحت بھی ہے اور دنائی بھی ہے. اور وہ فراتے دے دیتا ہے مجھے آپ کو اگر میں اور آپ اس سے مانگے. امسال کا پالن کریں. سادہ سادہ باتیں کرنا، برا نہ بنانا. منا لو پھر میرا کی بھاگ لو گے. امسال میں لکھا ہے خوبصورت بات سنیں. 22ویں آیت 23واں باب. اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو. اس کا کہنا مان، اس کی سن. نہیں سنتے ہم، کیا بھی رہے ہو نا، گزر جاتے ہیں. انہیں نام ہی سنے آئے بچے دماغ کہہ دیں گے اور سونے سب کو پتا لگ گیا، سونے خود نہیں سنا، مختلف گزر گیا. کہاں سنا تو ماں حمایت کرے. اچھا دوست چلا ہے سن نہیں یہ گل، انہیں سن نہیں تاری گل سنی کوئی نہیں. جمائی نہیں سنے، نہ غلط حمایت کیا کریں اپنے بچوں کی. اپنے باپ سے جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو. سن اس کی بات، اس کا کہنا مان. اس کا فائدہ ہوگا تجھے، تیری عمر دراز ہوگی، تجھے عزت ملے گی، تجھے سرفرازی ملے گی. اپنے باپ سے جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو. سن اس کی کہنا مان. بات سن. اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر. اپنی ماں بڑھاپے جب بزرگ ہوتی، بوڑھی ہوتی، چل پھر بھی نہیں سکتے، دوائی مانگے تو نہیں لاتے. چلو دوائی نہ لاتے وہ کہے گی آدمی کو بیٹھ جا پتر کو ٹائم ہی نہیں. پھر کوئی گل ہو جائے پھر کہیں گے وہ بیٹا بات تو سن، آیا سننا کہاں جاتا ہے. اس کے اپنے کام کرے. اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر. امان پھر میں کی کرا اینو چھڑنا وہی گل سنی بھائی کیوں کہہ رہا چھڑ دے. پھر میں کسی راجا نے کہا چل ماں کوئی گل تیرا پتر یہ گا چھڑ. پھر ماں کہتی اور پتر بھی رنگ ہے یہ پتر ہے تو پوری کیا ہو جاتا. اور کہتے چل بھی تیرا خامد ہے اپنی ماں کی عزت کرنا، وہ بھی ماں ہے. یہ باتیں ہمارے گھروں کی ہیں، یہ ہمارے خاندانوں کی ہیں، یہ ہماری کلیسیوں میں ہیں.
یہ نوجوان ایسا کرتے ہیں. میں نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر نہ جان, سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال. ہم سچائی کو بیچ ڈالتے ہیں اس لیے کہ ہم لائے لگے دوسرے کی بات مان لیں تو یار بیچ لو. وہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, وہ تو یار خیر ہے کوئی گل نہیں کرتا, دوسرا کہ بھی گل کر کیوں شرارت کرنا ہے. سچائی کو بیچ دینا ہے, سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. سچائی کو مول لے, اسے بیچ کر حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی. حکمت خدا نے تو دی دی ہے, اسے نہ بیچ. تربیت تیری ہوئی ہے, اچھے طریقے سے خاندان میں ہوئی ہے, اسے نہ چھوڑ, اس پہ چل. بچے کی اصلاح میں تربیت کا جس پر اسے جانا ہے وہ بڑا ہو کر اسے نہیں. فہم کو, بندے کے پاس عقل دانش فہم ہوتا ہے لیکن وہ اس کو چھوڑ دے, نظر انداز کرتا ہے. صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا. آج وہ باپ جو یہاں بیٹھے ہیں سونے, اگر ان کے بچے صداقت سے چلتے ہیں, سچائی سے چلتے ہیں, راستی سے چلتے ہیں, بے لالمی کا شکار نہیں ہے, پھر ان کے باپ خوش ہیں. باپ اس وقت ہی خوش ہوتا ہے جب بچے صداقت کے ساتھ, دانشمندی کے ساتھ, عزت کے ساتھ زندگی گزارتے. خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے, تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے. اور کار مطلق خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح اس کی برکت ہم سب کے ساتھ, ہم سب کے تمام عزیز و کار, رشتہ دار, بہن بھائیوں, بچوں, بزرگوں, دوستوں, ہمسایوں, خدا کے خادموں کے ساتھ اور پیرامیڈیکل کے تمام لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. خدا باپ, بیٹے اور اس کے نام سے جماعت